यदि संकल्प्या कुसुमाक्षानुद्वर्गपात्रेण क्षुभ्यां हस्तमाराध्य करिढगन्धपुष्पाक्षतैरभ्यश्चां करिढाराधने विनियोगः तरङ्गत्वेन ओम करिढस्य ओम करिढस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले रुद्रशिरो ब्रह्मा मध्यमा त्रिगुणास्मृता कुक्षौ सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोदे दुर्वीरस्सामवेदो धर्मणः अंगे सीता सर्वे करिषां समाश्रिता गायत्री चैव सावित्री कान्तपुष्टिकरीक्ता आदान्तुषां चित्तन्दृतक्षयकारका अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्त्रान्तरोऽपि वा यस्मिन् देवदेवेषां समाह्यन्त्रसिः परशुद्ध्यर्थम् आत्मशुद्ध्यर्थदेवताभ्यो नमो नमः। लक्ष्मी महालक्ष्मी ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। तामहावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देन गावष्टमुरुडारः अष्टपूर्वां प्रथमद्यामस्तिनारं प्रबोधिनीं श्रियं देवपरे श्रीमादेवी विशदां कांसोऽष्टामिञ्चक्रागारामार्द्रां ज्वलन्तीं नृत्तां तर्पणन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताविलोपत्परे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनश्चितां स्वावृणोमि। आदित्यवर्णे तपसोर्जातो वनस्पतिस्वरुक्षोदविश्वः तस्य बलान् तपसानुकुन्तुमाजान्तराजाच्च वाक्या अलक्ष्मीः उपैतमां देवस्ककीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिन्दात्मे कृत्तिपादामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशनाम्यः अभूतमसमृद्धिं च सर्वानिर्णतमे गृहात् गन्धद्वाराङ्गुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिलोपत्पुरे श्रियो मनसक्काममाको निम्मार्सत्यमशीमहे पशूनाग्मुरुपन्नस्त्वरे श्री श्रीयताम्बिकः। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनश्चितां त्वावृणोमि। आदित्यवर्णे तपसोर्जातवनस्पतिवृक्षोदविल्वः तस्य फलान् तपसानुकुन्तुमाजान्तराजाश्च वाक्या अलक्ष्मीः उपैतुमां देवस्ककीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिन्दात्मे कृत्यपादामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशनाम्यहम् अभूतमसमृद्धिं च सर्वान्मे गृहात् गन्धद्वाराङ्गुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनश्चितां त्वावृणोमि। आदित्यवर्णे तपसोर्जातवनस्पतिवृक्षोदविल्वः तस्य फलान् तपसानुकुन्तुमाजान्तराजाश्च वाक्या अलक्ष्मीः श्रियं लोके धीमहि तिरोरोणः प्रचोदरार्थिं वर्तेन परिषञ्चरामि देवादेवी अमृतमस्तोदरार्थमहाप्रसाद नैवेद्यं निवेदयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीवन्दिकापौरचम्पकपाटलां चैपुन्नागजादिकरवीर रसालपुष्पे बिल्वप्रवालसुतमीदलमालिकाभिः स्वां पूजयामि। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीवन्दिकापौरचम्पकपाटलां चैपुन्नागजादिकरवीर रसालपुष्पे बिल्वप्रवालसुतमीदलमालिकाभिः स्वां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीदाम्। ओम पद्मानी नमः, ओम गंधिनी नमः, ओम मेरवती नमः, ओम लोकमात्री नमः, ओम श्रीमात्री नमः, ओम वयहारिणी नमः, दुर्गा भवानी नमः, परमेश्वरी नमः, लोकमात्री नमः, श्रीमात्री नमः, भूतधारिणी नमः, सर्वसंसारकारिणी नमः, वाराहिणी नमः, ओम चंडिकाप्रियाय नमः, ओम योगमुद्राय नमः, ओम ज्ञानरूपाय नमः, तपस्विनी नमः, श्री महारुद्रयाय नमः, ओम आदिवासेशरूपाय नमः, महास्वरूपाय नमः, जगन्माता श्री देवताभ्यो नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पं समर्पयामि। దర్పల్లి మండల గ్రామ ప్రజలందరికీ చాలా శుభదినం. ముఖ్యంగా మనకు వ్యవసాయంలో ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్, సీడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని
అన్నింటికంటే ప్రధానమైన విత్తనం నుండి ఎరువుల వరకు మనకు అత్యంత ప్రధానమైనవి. అవి మనకు సరైన సమయంలో ఇప్పటి వరకు అందుబాటులో చాలా సందర్భాల్లో ఉండడం లేదు. సొసైటీ ద్వారా కొంతవరకు సరఫరా చేసినప్పటికీ ప్రైవేట్ షాపులకు అన్ని రకాల ఫర్టిలైజర్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల చాలా సందర్భాల్లో రైతులకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. మరి దీన్ని గమనించి కోరమండల్ కంపెనీ వారు మన గ్రోమోర్ తరఫున ఈరోజు మాకు మండలంలో సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. వారికి ప్రత్యేకంగా రైతుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా సార్, మీరు ఈసారికైతే కొంత ఆలస్యమైంది. రైతులు దాదాపుగా పంటలు స్టార్ట్ కాకముందే ఫెర్టిలైజర్స్ మళ్ళీ అందుబాటులో పెట్టుకుంటారు. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత సెల్లింగ్ ఈసారి ఉండకపోవచ్చు. డిసప్పాయింట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. రైతుల నుంచి చాలా మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. మనకు ముఖ్యంగా మీరు అడ్వర్టైజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కలుపు మందులు కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ప్రైవేట్ షాపుల్లో సరైన అవగాహన లేక మంచి ఫలితాలు రావడం లేదు. కాబట్టి మీరు కొంతవరకు వాటి మీద దృష్టి పెట్టాల్సి, అలాగే మనం సప్లై చేసి మీరు సప్లై చేసే ఫెర్టిలైజర్ బస్తాల్లో ఎటువంటి తరుగు ఉండకుండా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మీరు కొంచెం రైతులకు మొబిలైజేషన్ చేయాలి. మేము కూడా చేస్తాం. ప్రైవేట్ షాపులకు వచ్చేసరికి 2-3 దగ్గర నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వల్ల కారిపోవడము, కారిపోవడం అటువంటి ప్రాబ్లంల వల్ల ఒక్కో సంచికి 1-2 కిలోల మైనస్ వస్తుంది. మరి మన ద్వారా అయితే అటువంటిది లేకుండా రైతులకు మంచి సరఫరా, ఖచ్చితమైన వేటితో సరఫరా జరుగుతుంది. మరి దీన్ని మీరు రైతులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఏవైతే పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయో మీరు కొంచెం ఖచ్చితంగా మండల స్థాయిలో కూడా అప్పుడప్పుడు అవసరం అనుకుంటే ఈ కంపెనీ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్లను పంపించి కొంచెం అవగాహన కల్పించాలి. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. సమయంలో మాకు మరి చాలా సందర్భాల్లో మందులు కానీ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ అందుబాటులో ఉండడం లేదు. సొసైటీ వాళ్ళు చాలానే కష్టపడి సప్లై చేసినప్పటికీ కూడా అన్ని సందర్భాల్లో అందడం లేదు. మరి మీరు ఈ సందర్భంలో మీరు రైతులకు మంచి సేవ అందిస్తున్నందుకు మీ కంపెనీకి మీకు మరొకసారి మా రైతుల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ వయసు అంటే సంవత్సరం 365 రోజులు పనిచేస్తుంది. ఏం కాలేదనుకోండి, మన అదృష్టం పోతే 100 రూపాయలు. ఇన్ కేసు ఎవరైనా చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే ఏదో ఉడతా భక్తి సాయంగా 2 లక్షల రూపాయలు ఆ ఫ్యామిలీకి ఇమీడియట్గా అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా మా దగ్గర ఫెసిలిటీ ఉంది. ఇది కాకుండా మా దగ్గర బండి ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారు, ఆటోలు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారు, 2 వీలర్ ఇన్సూరెన్స్లు చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కటి రైతుకి ఏం అవసరమో లారీ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారు, డీసీఎంలు అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏమున్నాయో అవన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో అందరూ ఉంటారు. ఇతను వచ్చేసి రాజేందర్, ఇతను నిజామాబాద్లో ఉంటాడు. అంటే నేను ఎలానో 150 సెంటర్లు చూస్తానో ఈయన 25 సెంటర్లకి పెద్ద, ఈయన నిజామాబాద్లో ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ స్టోర్కి ఏం కావాలో, ఇవన్నిటికి పురుగు మందులు ఏం కావాలి, ఎరువులు ఏం కావాలి, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని ప్రతి వారం రోజులకు 5 రోజులకు ఒకసారి వచ్చి చూస్తాడు. అలానే మా అందరి మీద చెకింగ్ చేయడానికి కూడా ఒక ఆయన ఉంటాడు, ఆయన శ్రీకాంత్ అని. ఇతను కూడా నిజామాబాద్లో ఉంటాడు. అంటే మీ ఆడని అప్పిస్తానమ్మా, లేకపోతే రైతులు జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే పరిచయం అయిన తర్వాత ఇప్పుడే కొడతా నాకు సరుకులు పంపి అంటాడు. అలాంటివి మా దగ్గర నడవు. మా కౌంటర్లో డబ్బులు పడితేనే మేము సరుకు ఇస్తాం. అంతే, అది డిమాండ్ ఉండి మేము కొని ఒక లేదు అనుకోండి మేము ఆ రోజు బంద్ చేస్తాం తప్ప అప్పు మాత్రం ఇయ్యం. అప్పు అనేది ఉంటుంది. మొత్తం ప్యూర్ క్యాష్ అండ్ క్యారీ. అంటే ఫోన్పే ఉంటుంది, గూగుల్ పే ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. అది అలానే సాంబ శివరావు అని చెప్పేసి ఇతను, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా రైతులకి ఏమేమి ఉన్నాయి, అగ్రికల్చర్ BSc అతను. మీ రైతుల పొలాల్లో ఏమైనా ఉన్నారా, ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చెప్తారు. వీళ్ళందరికీ పైన ఏంటంటే మేడం ఉంటారు హెడ్ ఆఫీస్లో, శిల్పా మేడం అని. వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే మీకు ఇందాక ఒక బుక్ ఉంటుంది అక్కడ, అంటే కృషి శాస్త్ర అని. ఇప్పుడు ఇదివరకు అన్నదాత అని ఒక బుక్ వచ్చేది. సో అలానే కృషి శాస్త్ర అని చెప్పి ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఈ బుక్ ఏంటంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఎప్పుడైనా సరదాగా చదువుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటుంది, మా దగ్గర కూడా ఉంటుంది. అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, మొక్కజొన్న ఏ మందులు వాడాలి, పసుపులో ఏం వాడాలి, ఇవన్నీ బుక్ ఇవన్నీ తయారు చేయటం కానీ, వీళ్ళు ఏదైనా సలహాలు సూచనలు అడిగితే మేడం హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వీళ్ళందరికీ కోఆర్డినేట్ చేసి మీరు ఏమైనా సమస్య చెప్తే దానికి పరిష్కారం చూపించడం ఉంటుంది. అలానే మా కుమారు ఇంతమంది ఉన్నారనమాట. అంటే రైతులకి ప్రతి ఒక్క హెల్ప్ చేయడానికి ఇంతమంది ఉన్నారనమాట. మేము ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటాం. ఏదో ఒక సెంటర్లో, ఏదో ఒక రైతుతో, ఏదో ఒక పొలంలో ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట. సో అందుకనే ఈ యొక్క దర్పల్లి, ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా, ఇది మన గ్రోమోర్ సెంటర్, మన దర్పల్లి. సో దీన్ని బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ చేయండి. మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది 50 మంది 60 మంది అవ్వచ్చు. మీరు పోయి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి, మన గ్రోమోర్ సెంటర్
దినదినంగా అభివృద్ధి చెందింది అనుకోండి, ఎంత అభివృద్ధి చెందితే మీకు అంత సర్వీస్ ఇవ్వగలం మేము, అంటే అంత తెప్పిగలం. మీకు యూరియా షార్టేజ్ రాదు, డిఏపి షార్టేజ్ రాదు, 2020 షార్టేజ్ రాదు, 28 షార్టేజ్ రాదు. సో ప్రతి ఒక్కటి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాయి. కలుపు మందుల దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల కలుపు మందులు ఉంటాయి, అన్ని రకాల కంపెనీలే ఉంటాయి. సో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేసినా మాకు ఇక్కడ ఉండే కొత్తగా వచ్చే పిల్లలు ఉంటారు, ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఇక్కడ అన్ని ఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాయి. లేకపోతే వీళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు చెప్పవచ్చు, అవన్నీ మేము సరిదిద్దుకుంటాం. ఎందుకంటే మేము కూడా కొత్త కాబట్టి కొన్ని చిన్న పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం. చేసిన పొరపాట్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ చెయ్యము. అవన్నీ సరిదిద్దుకొని మీ అందరికీ 100%, 100కి 200% రైతులకు సేవ చేస్తాము. సో దాన్ని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. మన గ్రోమోర్ సెంటర్ దర్పల్లి ఈ యొక్క కేంద్రాన్ని ఆశీర్వదించండి. మా వల్ల మీరు లాభపడండి, మా వ్యాపారాన్ని కూడా పెంచండి. మీకు అన్ని విధాలుగా తోడుంటుంది మన గ్రోమోర్ సెంటర్, కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హోటల్ కొడతారు ఇస్తారు నీట్గా కెమెరా బాగానే ఉందా? అత్యంతానుకూలిత సిద్ధ్యర్థం 10 గంటల 26 నిమిషాలు. ఓం ప్రస్ఫుర ప్రస్ఫుర ఘోర ఘోర తనుచర ప్రచర ప్రచర కహ కహ వందయ వందయ ఘాతయ ఘాతయ పాతయ ఘోట్పట్పట్మణి పరమాత్మనే సర్వసింక్షోభనహరాయ సకల నరదృష్టి గ్రహదృష్టి కళ్ళదృష్టి దోష నివారణార్థం గృహశాంతిస్యాం సంపూర్ణ వ్యాపార స్తరే దినదిన అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ఏతత్కాలే కూష్మాండపతి దేవతాభ్యో ఓం తరంగత్యేన లక్ష్మీం క్షీరసముద్రదాసేనాం శ్రీరంగనామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవనితాం సకల నరదుష్దోషనివారణార్థం ఓం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనిరాం శ్రీరంగనామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందగరాక్షరద్వైపో బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరగితాం వందే ముకుందప్రియాం ఉపరికాయలు या प्रणीर या बड़ा पुष्पाराज पुष्पी बृहद्रि प्रचोद आस्थानो मुज्जन राजेव लक्ष्मी भवानी माता की जय। పట్టండి సార్, అన్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ब्रह्मा शिवो मे सुधा शिवो सकल नर दृष्टि ग्रह दृष्टि दोष निवारणार्थं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुपर्यत्रां त्रैरङ्गैः विष्णुवागं स्तनोभिः विजयदेवहितं निदारोः शस्त्रैन्द्रबुद्धस्य Incoming call from Akashu. NCB9 TV Rulu. स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। మన కోరమండల్ మన గ్రోమోర్ సెంటర్లో సార్ చెప్పినట్టు దాదాపుగా 1000కి పైగా మన గ్రోమోర్ సెంటర్లు వేరే వేరే రాష్ట్రాలు. వీళ్ళు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాణ్యమైన ఉత్పత్తులతో పాటు ಕೆಲವು సలహాని ಮತ್ತು సేవలను అందిస్తున్నాం. అదేంటంటే మట్టి పరీక్ష. కానీ మట్టి పరీక్ష చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు మట్టిలో ఉన్న న్యూట్రియంట్ పోషకాల గురించి మనకు అవగాహనము అనేది మనకు దొరుకుతుంది. మట్టి పరీక్ష ద్వారా మనము రైతులకు ఏ పోషకాలని ఏ మోతాదులో ఏ ఒక స్టేజ్లో అప్లై చేయాలి అనేది మాహితిని మనం అందిస్తాము. అదే కాకుండా రైతులకి కృషి శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేస్తామంటే పొల పంటలలో మనము పరిశీలించి తగిన మోతాదులో మనము దానికి అడ్వైజరీని అందిస్తాము. మూడవది ఏంటంటే రైతులకు మనము శిక్షణ సౌకర్యాన్ని కేంద్రాన్ని మనము అందుబాటులో తెచ్చామన్నమాట. అదే కాక సాంకేతిక ఒక విచారంకి వస్తే డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్ సర్వీసెస్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటాయన్నమాట. చాలా తక్కువ ధరలోనే మీరు డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్ సర్వీసెస్ని మీరు అందుబాటులో చేసుకోవచ్చు. రాబోయే కాలంలో డ్రోన్ స్ప్రే సర్వీసెస్ కూడా మనం చూస్తాము. అది కాక కొన్ని ఐఓటీ సెన్సర్స్ అని చెప్తామన్నమాట. ఫైలియో అండ్ న్యూరో అని కొన్ని ఉపకరణాలు ఉన్నాయి, సాధనాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ మట్టిలో ఏ ప్రమాణంలో ఎంత ప్రమాణంలో మీకు నీటి నిల్వ ఉంది అని తెలుసుకోవచ్చు. అదే కాక ముందు రాబోయే పెస్టులు అని పిలుస్తాం, పురుగులు కానీ తెగులు కానీ ఏమున్నాయో అని మాహితిని మాకు ఆ ఐఓటీ పరికరాలు సాధనాలు మీకు తెలియజేస్తాయి. దాన్ని బట్టి మీరు ముందుగానే మీరు ప్రికాషనరీగా ఒక సింపరణ ఒక సౌలభ్యం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అదే కాక మైగ్రోమోర్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. అది యాప్.
అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మీరు రైతులు ఇంట్లోనే కూర్చొని మీరు ఏ ఉత్పత్తులు కావాలో ఆ యాప్ ద్వారా అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు దాన్ని ఆర్డర్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్లోనే. మన వాళ్ళు హోమ్ డెలివరీ, డోర్ డెలివరీ మీకు తెచ్చి ఇస్తారనమాట. ఇదే కాక మనం చాలా వరకు ఇంకొకటి ఏంటంటే రైతులకు చాలా శుభ పరిణామం. ఇక్కడ మన గ్రోమోర్ మన దర్పల్లి అనుకోవాలి. యాక్చువల్ ఏంటిదంటే ఇప్పటిదాకా చాలా, ఇప్పుడు మామగారు చెప్పినట్టు చాలా ఆలస్యమైంది. సరే, దానికి ఇబ్బంది పడకుండా మన రైతులందరము ఏకతాటిపై మన గ్రోమోర్ మన దర్పల్లిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, రైతులందరికీ ఒక్కటే విన్నపము, ఇక్కడ కోరమండల్ అనేది చాలా మంచి కంపెనీ, గ్రోమోర్ కూడా చాలా మంచి కంపెనీ. ఇది ఇంతకుముందు కూడా గతంలో మా నాన్నగారు ఎంపీటీసీ గారు అయినప్పటి నుంచి ఇక ముందు 25 సంవత్సరాలు మేము ఆంధ్ర ఫర్టిలైజర్ అని కూడా నడిపించినాం. మన దర్పల్లిలో చుట్టుప్రక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ, తాండవాసులలో కానీ, తాండ ప్రాంతాలలో కానీ సో మంచి అవగాహన ఉన్నది మాకు కూడా. సార్ కూడా ఈ టీం కూడా రైతులందరికీ మంచి సహకారం అందించాలి. ప్రతి ఒక్కటి ఏ ఒక్క సమస్య అయినా కానీ రైతులకు మంచి సహకారం అందించే విధంగా వాళ్ళకు సొల్యూషన్ చెప్పాలని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, చాలా శుభ పరిణామం మన గ్రోమర్ మన దర్పల్లికి చాలా శుభ పరిణామం అందించి మీ యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ, జై. ఒక నూతన ఆవిష్కరణ అండి, మెటా యూరియా అని తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎరువులు ఏ విధంగా వాడుతున్నామండి, బసలు కానీ స్ప్రే చేసుకునే విధంగా మనం తీసుకురావడం జరిగింది. మీ ముందు ఈరోజు ఆవిష్కరించిపోతా ఉన్నాం. అందరూ గట్టిగా కరతాల ధ్వనులతో యూరియా అంటే ఇది ఒక బస్తా మనం యూరియా తీసుకెళ్ళి చల్తాం కదా. ఇప్పుడంతా టెక్నాలజీ మీకు మొన్న అందరు గవర్నమెంట్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు 1/2 లీటర్ లీటర్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. 1/2 లీటరు ఇది ఒక డబ్బాదాలతో ఒక యూరియా బస్తా వేసాం. అదే ఇక్కడ రాష్ట్రం చూడండి, మెటా అని నానో యూరియా. అంటే ఇప్పుడు అంతా టెక్నాలజీ మారిపోయింది. అంటే ఇది వచ్చేసి ఒక బస్తా యూరియాతో సమానం. అర్థమైందా? అలానే ఇందులో డిఏపి కూడా ఉంది. మెటా డిఏపి అంటారు. పేరు మెటానే ఉంటుంది, నానో యూరియా, నానో డిఏపి అని. అంటే అదొక డబ్బా చల్లితే ఒక డిఏపి బస్తా వచ్చేసి రేటు 350 రూపాయలు లీటర్, 325 రూపాయలు, 325 రూపాయలు అన్నమాట. అంటే మనం బస్తా, ఆటో, అమ్మాలి, చల్లటో ఇవన్నీ లాంచ్ అయింది. సో ఇక్కడ అందరి పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో ఇక్కడ దర్పల్లి లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దీని వచ్చేసి మెటా నానో యూరియా స్ప్రే చేయటమే. 10 లీటర్ ఎకరానికి. ఇది ఒక ఎకరానికి వస్తుంది, 10 వాడుకోవాలి 2 సార్లు. అంటే మీకు 2 ఎకరాలకు వస్తుంది. ఇక సింపుల్గా చెప్పాలంటే, కానీ 2 సార్లు కొట్టాలి. ఒక ఎకరానికి 2 సార్లు స్ప్రే చేయాలి. ఇది 10 లీటర్ నీళ్ళలో కలిపితే సరిపోతుంది ఎకరానికి వచ్చే. మీరు మామూలుగా ఎకరానికి ఎంతమంది నీళ్ళు వాడతారో అంతమంది నీళ్ళలో ఇది వాడాలి. అర్థమైందా? అంటే మీరు యూరియా దొరకలేదు, అందుబాటులో లేదు అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇది కొట్టేస్తే చాలు. ఇది రెగ్యులర్గా అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. యూరియా కన్నా ఆటో కావాలి, పెద్ద బస్తా ఉంటుంది, కమాలి కావాలి. ఇది 100% మనం వాడే యూరియా ఏంటంటే చల్లంటే సగం గాలిలో ఎగిరిపోవాలి. ఇది అట్లా కాదు. ఇది 100కి 100% ప్రతి మొక్కకి, ప్రతి ఆకు పనిచేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. ముఖ్యంగా కృష్ణరాజు గారు గ్రోమర్ సెంటర్ను కోరమండల తరఫున మనకు అందుబాటులో తెస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని ఫర్టిలైజర్లు ఉన్నా, ఇక సొసైటీ, హాస్పిటల్ ఉన్నా, గోదాములు ఉన్నా కానీ మనకు మీకు సంబంధించిన మందులు దొరకకపోవచ్చు. గ్రోమర్ సెంటర్ పెట్టింది కాబట్టి మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క మందులు కానీ, పౌడర్స్ కానీ, ఏదైనా కానీ మనం అందుబాటులో వచ్చిన దానికి మనం చాలా సంతోషించవలసిన విషయం. ఎందుకని చెప్పేసి అంటే మంచి వ్యవసాయం గురించి నాకు అంత తెలిసినా తెలియకున్నా ఒక సొసైటీ చైర్మన్గా మీ అందరి సహకారంతో ఉన్నాను కాబట్టి మీ రైతులు పండించే పంట ఏ మందు అయితే పోస్తే మంచి దిగుబడి అవుతుందో అనేది మీకు గుర్తున్నది కాబట్టి ఏమైనా తెలిసిన వాళ్ళు రైతులు వచ్చి చెప్తే బాగుంటుంది. సార్ ఈ మందు మాకు పనిచేస్తాయి, ఈ మందు మేము అనుకున్న మందులు రాకపోవచ్చు సొసైటీలో కానీ, పట్టణంలో కానీ మీరు చెప్పండి సార్, మనకు అనుకూలంగా తెచ్చి పెడతారు కాబట్టి మీరు మీ విషయాలు సార్కు వినవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ వాళ్ళు దర్పల్లిలో మన గ్రోమోర్ సెంటర్ అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క సెంటర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులకి సేవ చేయటం. సో అది ఏ విధమైన సేవ అంటే వాళ్ళకి విత్తనాల దగ్గర నుంచి, అంటే విత్తనం పెట్టిన దగ్గర నుంచి హార్వెస్టింగ్, కోతకు వచ్చిన దాకా అన్ని రకాల ఎరువులు, పురుగు మందులు, విత్తనాలు, సలహాలు, సూచనలు అన్నీ సరసమైన ధరల్లో
ఇక్కడ లభ్యమవుతాయి. సో ఇది మాకు దాదాపుగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాకు ఇది 700-800 గ్రోమోర్ సెంటరు. అలానే మా యొక్క మేము తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో కూడా విస్తరించి ఉండటం జరిగింది. సో ఈ యొక్క మనగ్రోమోర్ సెంటర్ని ఈరోజు దర్పల్లో, ఇది నిజామాబాద్ జిల్లాలో 25వ మనగ్రోమోర్ సెంటర్. సో ఇక్కడ మాకు డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి ఎటువంటి దళారులు ఉండరు, ఎటువంటి మధ్యవర్తులు ఉండరు. ఇది కంపెనీ యొక్క ఓన్ అవుట్లెట్, అంటే కంపెనీతో స్థాపించబడి కంపెనీ నిర్వహిస్తున్న అవుట్లెట్. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఉంటారు. సో దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సైంటిస్టు ద్వారా రైతులకు సలహాలు ఇవ్వటము, సో ఫీల్డ్ విజిట్ చేయటము, అన్ని రకాల సేవలు, అంటే యంత్ర సామాగ్రి దగ్గర నుంచి, విత్తనాల దగ్గర నుంచి, ముఖ్యంగా డ్రోన్స్ కూడా. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, రైతులు మొత్తం కూడా స్ప్రేయింగ్ చేయడానికి, పిచికారీ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు కూలీలు దొరక్క. కొన్ని మనగ్రోమోర్ సెంటర్లో ఏంటంటే డ్రోన్ ద్వారా కూడా పిచికారీ చేస్తారు. నామినల్గా డబ్బులు తీసుకొని 300 రూపాయలు, 400 రూపాయలు అట్లా ఒక ఎకరానికి తీసుకొని మేము డ్రోన్ సర్వీసెస్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అలానే మట్టి పరీక్షలు, అలానే ఇంకన్ని రకాల సేవలు, ఇన్సూరెన్స్ సేవలు, అలానే ఫైలో అని, అంటే మీకు వాతావరణ పరిస్థితులు ఇవన్నీ చెప్పటం కానీ, అలానే మార్కెట్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి పంటకి, మనం పండించే పంటకి, ఇవన్నీ ఒకటే సొల్యూషన్. ఇంత చిన్న మండల కేంద్రంలో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ రైతుకు సంబంధించి మనగ్రోమోర్ సెంటర్లో దొరుకుద్ది. సో ఈరోజు ఇక్కడ మనగ్రోమోర్ సెంటర్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. సో అలానే ఇక్కడ వచ్చిన రైతులందరికీ కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు. వాళ్ళందరూ కూడా మా అందరికీ సహకరించాలని, ఈ యొక్క మనగ్రోమోర్ సెంటర్ని ఈ రోజు నుంచి దర్పల్లి మండల రైతుల చేతుల్లో పెడుతున్నాము. సో దీన్ని బాగా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం.